Hello student, Rakesh Dangi. In last video lecture section, we completed question number 8 in income from house property. So here today we are going to start question number 9. You see on your screen question number 9. Mr. Sehwag constructed a house in 2017. Mr. Sehwag છે એને 2017માં એક મકાનનું બાંધકામ કરેલું હતું. 50% portion of the house is let out and 50% portion is used as self-residence. આ મકાનનો 50% ભાગ એને ભાડે આપેલો છે અને 50% ભાગ માટે 50% ભાગમાં એ પોતાના સ્વરક્ષણ માટે ઉપયોગ કરે છે. Both the portion is identical. બંને ભાગ છે એ સરખા વિભાગમાં વહેંચાયેલા છે. The portion of self-resident is also given on rent for 4 months. સ્વરક્ષણ માટે જે ભાગનો વપરાશ કરતા હતા એ ભાગ પણ એને પાછલા વર્ષમાં 4 મહિના માટે ભાડે આપી દીધેલો છે. The detail of house are as below. Principal value, rent of 50% let out portion per month, rate of residential portion given on rent for 4 months per month, principal tax, ground rent payable, repairs, etc. Details આપેલી છે. We have to calculate income from house property for the assessment year 2020-21. So now we check answer of this question. Very first, there is a note. Here only one house, but it is divided into 2 units, out of which 50% is used for self-occupied, while other 50% is let out. So calculation for income from house property as per below. First, step 1, principal value 290 of whole house or a total house. Fair rent is not given in this question, so 2,90,000 is a final. Then we compare with standard rent. We have to compare with standard rent, but standard rent is also not given. So there is 2,90,000 is a value as per step 1. But this house is divided into 2 units or a 2 department. So value as per step 1 is also divided into units. Their units are identical or equal. So there is rupees 1,45,000 for each unit is a gross annual value as per step 1. Now step 2. Particulars: 50% let out portion, 50% self-occupied portion. First one, annual rent. There is annual rent for let out portion is rupees 18,000 per month. So 18,000 into 12 is equal to 2,16,000. While other remaining portion is self-occupied, but it is also given on rent for 4 months during the previous year, but it is given on rupees 15,000 per month. But there is a rule: if there is a 2 equal units given in one house and one unit is given on some rent and in other unit is given on other such rent, but if they are equal size, then highly rate or a high rent is considered for both units. So here self-occupied portion is given on rent for rupees 15,000 per month, but it is not considered or it is not valid as per tax rule. So self-occupied portion is also given as a given for rupees 18,000 per month is considered for tax purpose only. So 18,000 into 4 is rupees 72,000. ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એવો નિયમ છે કે તમારું એક જ મકાન બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હોય. એક ભાગ તમે ભાડે આપેલો છે અને બીજો ભાગ તમે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડમાં સ્વરેઠાણમાં ઉપયોગ કરો છો. પણ સ્વરેઠાણનો ભાગ કે સ્વરેઠાણનું પ્રોપર્ટી પણ જો તમે થોડા સમય માટે પાછલા વર્ષમાં ભાડે આપતા હો તો આખું વર્ષ ભાડે આપેલું છે એવું ગણી એની ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ, બંને ભાગ સરખા હોય તો એક ભાગ ઓછા ભાડેથી અને બીજો ભાગ વધુ ભાડેથી ભાડે આપેલો હશે તો બંને ભાગ જે હાઈ રેન્ટ છે વધારે ભાડું છે એ ભાવના દરથી જ બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન થશે. એ આધારે અહીંયા સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પોર્શન છે એનું પણ એકચ્યુઅલી ભાડું દર મહિને 15,000 નક્કી કરીને આપણે ભાડે આપેલું છે,
પણ એ મકાન સોરી એ વિભાગ પણ આપણે દર મહિને 18,000 થી ભાડે આપેલું છે એમ ગણી અને એની ભાડાની આવક ગણાશે. તો અહીંયા એન્યુઅલ વેલ્યુ વાર્ષિક જે ભાડું છે એ આખું વર્ષ ભાડે આપેલા વિભાગનું 2 ને 16 થશે. 100 રહેઠાણ માટેનો વિભાગ 4 મહિના ભાડે આપેલો છે તો એના 18,000 ગુણ્યા 4 એટલે કે 72,000 રૂપિયા થશે. Less tenant amenities provided by landlord. There is no any amenities, so dash dash. So net annual rent 269.72. Less unrealized rent. વસૂલ નહીં થયેલું ભાડું કંઈ જ નથી આપેલું. So there is also dash. So value as per step 2 for both portion is 269.72. Overall total value as per step 2 થશે 2,88,000. Value as per step 3. So value as per step 1 219 and value as per step 2 288. We remember here we consider total amount of both unit. So 290 is value as per step 3. There is no vacancy period, so step 4 is not applicable. Simple. વેકેન્સી પીરિયડ એટલે કે મકાન પાછલા વર્ષમાં ખાલી રહ્યું હોય તો જ સ્ટેપ 4 ગણવાનું. જો મકાન પાછલા વર્ષમાં ખાલી ન રહ્યું હોય 12 મહિના માટે ભાડે ગયેલું હોય તો સ્ટેપ 4 ગણવાની જરૂર રહેતી નથી. તો સ્ટેપ 3 ની જે વેલ્યુ છે એ જ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇનલ ગણાવશે. સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓફ મિસ્ટર સહેવાગ. પ્રીવિયસ યર એસેસમેન્ટ યર પર્ટિક્યુલર્સમાં પહેલું ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું પ્રમાણે 290 લેસ મ્યુનિસિપલ ટેક્સ પેઇડ બાય ઓનર જે ડેટા ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે પ્રમાણે 50,000. નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ 290 લેસ 50 એટલે 2,40,000. સ્પેસિફિક ડિડક્શન્સ એમાં નંબર 1 સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન જે ફિક્સ છે 30% ઓફ એનએવી નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના 30%. સો 2,40,000 ના 30% એટલે કે 72,000 થશે. Second, interest on loan. Here it is given in this question there is interest on loan taken for construction. Construction માટે લોન લીધી છે એનું વ્યાજ 90,800 90,800 આપેલું છે. એન્ડ કેપિટલાઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ કંઈ નથી આપેલું. કેપિટલાઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ મતલબ પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ નથી. ડેશ. ટોટલ ડિડક્શન અવેલેબલ ₹1,62,800. And finally, taxable income from house property is ₹77,200. Now, question number next. Sri Yogesh Bhai owns a residential house property. It has 3 equal units called Ram, Syam, and Ghanshyam. Yogesh Bhai ne પોતાની રહેઠાણની પ્રોપર્ટી છે, રહેઠાણ રહેવા માટેના મકાન છે. એ મકાનમાં ઇટ હેઝ 3 ઇક્વલ યુનિટ્સ. એ મકાનના 3 ભાગ છે સરખા. એ પહેલા ભાગ મકાનમાં જે પહેલો ભાગ છે એનું નામ છે રામ, સેકન્ડ ભાગનું નામ આપેલું છે શ્યામ, થર્ડ યુનિટ જે છે ત્રીજો ભાગ એનું ઘનશ્યામ. રામ ઇઝ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ બાય યોગેશભાઈ. રામ નામનો જે વિભાગ છે એમાં યોગેશભાઈ પોતાના રહેઠાણ માટેનો ઉપયોગ કરે છે. whereas remaining units is let out. બાકીના વિભાગ છે વિભાગો છે એમને ભાડે આપેલા છે. whose fair whose monthly rent respectively જેનું વાર્ષિક ભાડું અનુક્રમે ₹15,000 and ₹12,000 એટલે કે શ્યામનું દર મહિને 15,000 રૂપિયા ભાડું ગણાશે અને ઘનશ્યામનું દર મહિને 12,000 રૂપિયા. ઘનશ્યામ ઇઝ વેકેન્ટ સિન્સ 1st જાન્યુઆરી 2020. ઘનશ્યામ નામનો જે વિભાગ છે એ વિભાગનો ભાડું 1 જાન્યુઆરી વિભાગ ખાલી કરીને મકાન ખાલી કરીને જતો રહ્યો છે માટે ત્યારથી ખાલી છે એટલે એમાં વેકેન્સી પીરિયડ જાન્યુઆરીથી માર્ચ 3 મહિનાનો થશે. Municipal value of this house is ₹4,50,000. Standard rent ₹420, where fair rent is ₹4,80,000. મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ આ મકાનનું મૂલ્ય 4,50,000 છે. પ્રમાણિત ભાડું આ મકાનનું 4,20,000 છે, જ્યારે વ્યાજબી ભાડું મકાનનું 4,80,000 ગણાય છે. મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ઇઝ imposed at 10% which is paid by યોગેશભાઈ. મ્યુનિસિપલ ટેક્સ કરવેરા યોગેશભાઈ આના ઉપર 10% લાગુ પડેલા જે ચૂકવી દીધેલા છે. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેડ ₹15,000. મકાનનો વીમા પ્રીમિયમ 15,000 છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન હાઉસિંગ લોન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન ₹1,50,000 which is unpaid.
આ મકાન ઉપર લોન લીધેલી છે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટેની. એ લોનનું વ્યાજ 1,50,000 છે, પણ હજી ચૂકવાયેલું નથી. કેલ્ક્યુલેટ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓફ શ્રી યોગેશભાઈ. હવે આપણે એનો આન્સર ચેક કરીએ. વેરી ફર્સ્ટ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. તો સેમ ક્વેશ્ચન 9 માં આપણે જોઈ ગયા પ્રમાણે ક્વેશ્ચન 9 માં એક મકાન 2 યુનિટમાં ડિવાઈડ થયેલું, 2 વિભાગમાં. સેમ વે અહીંયા આ એક જ મકાન છે બટ 3 વિભાગમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. સો જે કે મકાનની વેલ્યુએશન આપેલી હશે એ બધી વેલ્યુએશન ડિવાઈડ બાય 3, અને ત્રણેય યુનિટ ઇક્વલ સાઇઝના છે તો ઇક્વલી ડિવાઈડ થશે. નોટ્સ ઓલરેડી લખેલી છે મેં. There are 3 units of equal size in house, so municipal value and fair rent and standard rent will be divided in 3 equal parts. Unit tram સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે તો એ ડિપાર્ટમેન્ટની નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ આપણે નીલ તરીકે લઈશું. યુનિટ શ્યામ છે એ લેટ આઉટ છે તો એની વેલ્યુ એઝ પર સ્ટેપ 1 જોઈએ આપણે. તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ફૂલ હાઉસ આખા મકાનની 450 છે, ડિવાઈડ બાય 3 કરશું એટલે 1,50,000. સેમ વે ફેર રેન્ટ ફૂલ હાઉસનું 4,80,000 છે, ડિવાઈડ બાય 3 કરશો એટલે 1,60,000. So finally 1,60,000 is higher. Now compare with standard. Standard value 4,20,000 આપેલી છે. સોરી 4,20 છે. સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ ફૂલ હાઉસનું આપેલું છે આપણને 4,20,000. યસ, 4,20,000. There is a mistake. Standard rent અહીંયા થશે એનું 1,40,000. 140. So 1,40,000 is a standard rent. Is considered as a gross annual value for house. Sorry, for unit Siam. Unit Siam માટે step 2 ગણીએ. Annual rent. So unit Siam છે ₹15,000 ના રેન્ટ થી આપેલું છે, લેટ આઉટ છે. So 15,000 into 12, 1,80,000. Tenant amenities nil. Net annual rent 180. Unrealized rent also nil. So value as per step 2 rupees 1,80,000. Value as per step 3 1,40,000 or 1,80,000. Which one is higher? So 180. Vacancy period નથી તો step 4 એપ્લાય નહીં થાય તો step 3 ની વેલ્યુ જે 180 છે એ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ યુનિટ શ્યામ માટે ફાઇનલ થશે. Unit ઘનશ્યામ value as per step 1 municipal 450 divided by 3, so 150. Fair rent 480 divided by 3, so 160. અહીંયા પણ સેમ મિસ્ટેક છે. 160 is higher. Now compare with standard. Standard is 420 divided by 3, so 140. Which one is lower? So 140 is considered as a gross annual value for step 1 in part Ghanshyam. Now value as per step 2 for unit Ghanshyam. First one, annual rent. This unit is given rupees 12,000 per month basis. So 12,000 into 12 rupees 1,44,000. હવે ફરી પાછું એક ક્વેશ્ચન થશે કે નેક્સ્ટ લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે 18,000 ને 15,000 એવું હતું તો આપણે બંનેમાં 18,000 જ કન્સિડર કરેલા. બટ ધેર ઇઝ એ one part is let out for whole year, remaining part, the other part is taken as a self-occupied, but it is also given for let out for 4 months only. So there is the rule apply. Higher rent is considered for self-occupied department. પાછલો જે ક્વેશ્ચન ગણેલો એમાં આપણે 18,000 રૂપિયાનું વિભાગ, એક વિભાગ, બંને વિભાગ સરખા જ હતા પણ એક વિભાગ છે 18,000 માં આખા વર્ષ ભાડે આપેલો, બીજો વિભાગ સ્વરેઠાણ માટે ઉપયોગ કરેલો. ક્વેશ્ચન નંબર 9 ની વાત કરું છું. એ સ્વરેઠાણનો વિભાગ પણ 4 મહિના માટે આપણે ભાડે આપી દીધેલો 15,000 રૂપિયા મહિનાના રેન્ટથી. પણ જ્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા ઇન્કમનું ત્યારે આપણે એ વિભાગનું 4 મહિનાનું ભાડું 15,000 ગુણ્યા 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60,000, 60,000 થવું જોઈએ. એની બદલે આપણે 18,000 ગુણ્યા 4 ના બેઝ ઉપર ગણેલું. પણ ત્યાં નિયમ એ હતો કે બંને વિભાગ ભાડે નહોતા આપેલા. જે સ્વરેઠાણનો વિભાગ છે એ ભાડે આપેલો હતો ત્યાં, તો એના જેવો જ જે બીજો વિભાગ ભાડે આપેલો છે એ ભાડાના બેઝથી ભાડું ગણાય. અહીંયા પણ સેમ એ જ પોઈન્ટ છે. અહીંયા 3 વિભાગ છે, એક વિભાગ હોલ યર માટે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, એ તો નીલ ગણશું. બાકીના બંને વિભાગ લેટ આઉટ છે, એ બંને સરખા છે, શ્યામ એન્ડ ઘનશ્યામ.
બંને યુનિટ ઇક્વલ છે પણ બંનેના એન્યુઅલ પર મંથના રેન્ટ જુદા છે એટલે એન્યુઅલ રેન્ટ બંનેના જુદા આવે છે તો અહીંયા એ નિયમ એટલા માટે એપ્લિકેબલ નહીં થાય બીકોઝ બંને પોર્શન છે એ હોલ યર માટે લેટ આઉટ છે જો રામને આપણે લેટ આઉટ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે એ કદાચ 1 કે 2 મહિના માટે લેટ આઉટ કરેલું હોય તો ત્યાં આપણે જે રેન્ટ લેવાનું આવે ત્યાં હાયર રેન્ટ જે છે શ્યામનું પર મંથ 18,000 સોરી પર મંથ 15,000 એ આપણે કન્સિડર કરો okay so here annual rent rupees 1,44,000 less tenant payment is nahi net annual rent 144 unless no so 144 value as per step 2 step 3 1 or 2 which one is higher so 1 ની value 1,40,000 છે 2 ની value 144 so obviously 144 is higher વેકેન્સી પીરિયડ યસ ઘનશ્યામનો જે ટેનન્ટ છે એ 1 માર્ચથી વેકેન્ટ કરી અને નીકળી ગયો છે પ્રોપર્ટીને સોરી 1 જાન્યુઆરીથી તો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ 3 મંથ્સ વેકેન્સી પીરિયડ છે ઘનશ્યામ યુનિટમાં ઘનશ્યામ પાર્ટમાં તો એનો લોસ કેલ્ક્યુલેટ કરશું એઝ પર સ્ટેપ 4 માં તો ફર્સ્ટ વન વેલ્યુ એઝ પર સ્ટેપ 3 1,44,000 લેસ વેકેન્સી પીરિયડનો લોસ બી રિમેમ્બર વેકેન્સી પીરિયડનો લોસ સ્ટેપ 2 માં જે નેટ એન્યુઅલ રેન્ટ મેં હાઇલાઇટ કરું છું અભિયાન એ જે હશે એના બેઝ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થશે so there is a 1,44,000 into 3 by 12 so 36,000 so value as per step 4 આવશે 1,08,000 now calculate income from house property statement showing taxable income from house property of Sri Yogesh Bhai યુનિટ રામ યુનિટ શ્યામ યુનિટ ઘનશ્યામ ત્રણેયનું અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેશન છે તમે કમ્બાઈન બી કરી શકો છો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ રામ તો સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ યુનિટ છે સો ડેશ ઘનશ્યામમાં 180 એઝ પર સ્ટેપ 3 ની જે વેલ્યુ ફાઇનલ છે શ્યામમાં સોરી ઘનશ્યામમાં 1,08,000 સ્ટેપ 4 પ્રમાણે એઝ પર સ્ટેપ 4 લેસ મ્યુનિસિપલ ટેક્સ અહીંયા મ્યુનિસિપલ ટેક્સ જે આપેલો છે એ 10% આપેલો છે be remember municipal tax is given in percentage then it must be calculated on municipal value only it is never consider or calculate on gross annual value municipal tax તમને percentage માં આપેલો હોય તો એનું કેલ્ક્યુલેશન મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું જે મૂલ્ય હશે એના ઉપર થશે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઉપર નહીં થાય તો શ્યામમાં અહીંયા ફૂલ હાઉસ પ્રોપર્ટીની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 450 છે એના 10% થશે એટલે 45,000 પણ એ આખો હાઉસની રેટ ટેક્સ થશે એ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે તો ડિવાઈડ બાય 3 કરો એટલે 15,000 ફોર ઈચ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ઈચ યુનિટ સો 15,000 ફોર શ્યામ સેમ વે 15,000 ફોર ઘનશ્યામ રામના મ્યુનિસિપલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નહીં લેસ મળે બીકોઝ ઇટ ઇઝ યુટિલાઇઝ ફોર સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ નાઉ ફાઇનલી નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફોર રામ નીલ શ્યામ 1,65,000 ઘનશ્યામ 1,08,000 less 15 so 93,000 specific deduction standard 30% of NAV net annual value જે પ્રોપર્ટીની જે છે એના 30% 30% so nil into 30% dash 165 ના 30% 49,500 93,000 ના 30% 27,900 interest on loan there is a interest on loan for housing construction period is even 1,50,000 loan આપેલી છે લોન નું વ્યાજ સોરી લોન નહીં લોન નું વ્યાજ 1,50,000 છે 1,50,000 તો હોલ પ્રોપર્ટી આખા મકાનનું છે અને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું આપણે સો 1,50,000 ડિવાઈડ બાય 3 50,000 ફોર ઈચ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ઈચ યુનિટ સો 50,000 50,000 50,000 વી રિમેમ્બર જે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી છે એમાં ડિરેક્શન એલાઉડ હોય છે પણ એમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિરેક્શન ન ગણી શકાય બીકોઝ નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પોર્શનની કે પ્રોપર્ટીની નીલ હોય છે બાકી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન અને કેપિટલાઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ જો એ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટીમાં હોય તો એને એઝ અ ડિરેક્શનમાં કન્સિડર કરવાનું capitalized interest there is no capitalized interest so dash dash in all now finally total deduction available for Ram 50,000 for Shyam 99,500 for Ghanshyam it is 77,900
And taxable income from house property, it means net annual value less total deductions, nil less 50,000, so negative 50,000. 1,65,000 less 99,500, so 65,500. 93,000 less 77,900, so 15,100. So total taxable income from house property 50,000 negative plus 65,500 plus 15,100. So overall income 30,600 for Yogesh Bhai from house property for the previous year 2019-20 or for assessment year 2020-21. Okay. Here we completed this chapter, income from house property. Do practice of all question and answers at your home. Stay safe. Have a good day. Goodbye.